Hi all, in this video let's learn about serial adder. Serial adder. In serial adder, first of all we need to know why they call it as serial adder. I will write the definition. A serial adder is a digital circuit used to add two binary numbers, one bit at a time from LSB to MSB. Serial adder is a digital circuit used to add two binary numbers one bit at a time from LSB to MSB. Here, for example, let's take one example. 1011 0101. This is LSB. This is MSB. It's a digital circuit used to add two binary numbers like this. Two binary numbers, one bit at a time. One bit at a time from LSB to MSB. I will explain with block diagram of serial binary adder. Just keep this definition in mind. Serial adder is a digital circuit used to add two binary numbers one bit at a time from LSB to MSB like this, one bit at a time. Okay, that is two binary numbers at a time. Okay, not all bits once, all binary numbers once. Okay, next, and before explaining block diagram of serial binary adder, you need to understand what is register. What is register? What is a register? A register is a group of flip-flops used to store binary data. A register is a group of flip-flops used to store binary data. Now, question comes to your mind, what is flip-flop? Now, flip-flop is nothing but flip-flop is a memory element that stores one bit of information, either 0 or 1. Flip-flop is a, or you can define as flip-flop is a digital electronic circuit used to store one bit of data. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅದನ್ನ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು 1 ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ a register is a group of flip-flops used to store binary data. Okay, used to store binary data. Example, 4 flip-flops can store 4 bit data.
Okay. Next, we have types of flip-flops like SR flip-flop, JK flip-flop, okay, D flip-flop. But in serial adder, we use D flip-flop. Now, let's understand D flip-flop. D flip-flop. D flip-flop. D flip-flop. Flip-flop. First of all, we know that flip-flop is it's a memory element. It stores one bit of information. One bit of information. Okay. Here, because flip-flop output changes, why we get as a flip-flop means output changes between two stable states. Two stable states. Two stable states, either 0 or 1. It flips from it flips from it flips from one state to another. ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ 1ಗೆ ಅಥವಾ 1 ಇಂದ 0ಗೆ ಅದು ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D flip-flop. Let's define D flip-flop. D flip-flop is also D is nothing but delay flip-flop. Delay flip-flop. D flip-flop is nothing but delay flip-flop used to store used to store used to store used to store the data. That means data in the sense one bit used to store the data. Why we call it as delay flip-flop in the sense I will explain here. It delays delay flip-flop in serial order. It stores carry. It stores current carry. It stores current carry. It delays it by one clock pulse. One clock pulse. Or simply we can call it as output appears after clock pulse. So data gets delayed by one clock pulse. ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ, ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿನ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಒನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ವರೆಗೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ with block diagram. I will explain with block diagram. Okay, I will write. This is A. This is B. Shift register A. Shift register B. I will take it as this is X, Y,
Z, I'm connecting it to D flip flop. Q, this is the D, this is clock. Carry is connected to the output of full adder. This is sum, this is carry, this is full adder. Next, this is sum, this is again connected to the shift control. Shift control. Sorry. This is A input. This is shift control. This is clock, CLK. Clock, shift register, shift register. Shift control. Shift control. Next, this is also serial input. Okay. Serial input. I will write serial input. I will write as add SI. Okay. Now I will explain clearly in English also, Kannada also. This is clock. Clear. Okay. Block diagram of serial binary adder. Okay, I will explain. Okay. Shift register is a register that can shift one bit left or right whenever the clock pulse is applied. Here I have explained you shift serial adder is a digital circuit. Serial adder is a digital circuit used to add two binary numbers one bit at a time from LSB to MSB. Now I will take an example here. Let's take this example. A is equal to 1011. B is equal to 0110.
Sorry, wait. 1011. In binary, A is nothing but here 8 4 2 1 11. This is 6. The total 17. Okay. Now see. Shift register is a register that can shift data one bit left or right whenever clock pulse is applied. Now I will take this is shift register. I will take it as like here 1011, B here 0110. These bits are shifted one by one to the full ladder. Suppose this is students row, students 1 row, this is students 2 second row. Okay, here the students are standing here. Here the students are standing here. Students are standing here. Okay. Now, whenever teacher gives a signal, every student moves one step. Every student move one step forward. Similarly, here I will tell you when shift control is 1, when shift control is 1 and clock is 1, when you apply clock pulse, when you apply clock pulse, this one is okay, this one is shifted to this here 1, okay, and here 0. Initially the carry will be 0. Initially the carry will be 0. The okay, it will be 0 only. This carry, it will apply to the D in this carry output is applied to the D input. That means the output of carry, the output of full ladder, that means carry output is we are applying it as input to the D flip flop. Now it will store 0. Now I will explain clearly. Here see 1 plus 0, the previous carry will be 0. Previous carry is 0. Okay, here the sum is also 0. I will take it as carry is first initially 0. Okay, this carry we are applying to the D flip flop here 0. This here ಇಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಸ್ಟೋರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 1 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ 0 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಸಮ್ 1 ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ 0 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ 1 0 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, ಮತ್ತೆ 1 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು. ಕ್ಲಾಕ್ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆ್ಯಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಆಯಿತು. ಈಗ 0 1 ಆಯಿತು ಬೈನರಿಲಿ. 0 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಸಿಕ್ತು. ಆಯಿತಾ, ಸರಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 0 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮು, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಸಾರಿ ವೈಟ್
2 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 8421 ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು 1 0 ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮು 0 ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು 1 ಆಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಆಗಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು 0 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪು, ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು 1 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. 1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸು 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ 1 ಇಂಟು 1 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾದ್ರು 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ 0 ಇಂಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಓದೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಗಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1011 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 0110. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸು 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾದ್ರು 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ಏನುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮೊದಲು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕ್ಯಾರಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0, ಈ 0 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. 0 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 0 ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಮಗೇನಾಯಿತು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ 1 ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾರಿ 0 ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಎನೇಬಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಇದು 0 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ 0 ಆಯಿತು, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇದು ಕ್ಯಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ 0 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ 0ನ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತಂದರೆ 2 ಆಯಿತು, 2 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು 1 0 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮು 0 ಬಂತು, ಕ್ಯಾರಿ 1 ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು ಕ್ಯಾರಿ 1 ಬಂದಾಗ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. 1 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಗೇಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ, ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು 1 ಆಯಿತು, ಇದು 1 ಆಯಿತು, ಇದು 1 ಅಂತಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್.
ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 1 ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಎನೇಬಲ್ ಆಗೋದು. ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎನೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದೆರಡು ಒನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಒನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಒನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಗೇಟು ಬಿಡೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 3ನೇ ಸರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ: ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೈನರಿ ಆ್ಯಡರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟೂ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ 1 bit at a time. Okay, from LSB to LSB using clock pulse. Now, block diagram of serial binary adder. It consists of two shift register A and B and shift control input, clock input. Okay, next full adder and D flip flop and one AND gate. ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0 ಅಥವಾ 1, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊದಲು ಅದೆಲ್ಲ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಬಿಟ್ 1 by 1, 1 0, ಇಲ್ಲಿ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು. ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಈ 0 ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 0 ನಿಮಗೆ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪಲ್ಲಿ. ಇದು ಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ಟು, ಇದು ಕ್ಯೂ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 1 ಮತ್ತು 1 ಇದಾಗುತ್ತೆ. 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಬತ್ತು, ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 1 ಬತ್ತು 1 ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಮ್ಮು 0 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾರಿ 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಇದು ಒಂಥರ ಇದು ಮೇಯ್ನು. ಅಂಡ್ ಗೇಟು ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 into 1 ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಗೊತ್ತು. 0 into 0 0, 0 into 1, ಎರಡು ಬೋತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ 1 ಆದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾದ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಅಲೋನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ.
ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ, ಈ ಥರ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್. Okay, thank you so much for your time, and also I will clear this one. Now I will explain advantages of serial adder. Advantages of serial adder. One is less hardware required. Less hardware required. ಅದರಲ್ಲಿ it uses only one full ladder. Full ladder and 2 shift registers. Or just write less hardware required. Next, low cost, small size. Next, low power consumption. Low power consumption. Next, disadvantages. Disadvantages, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಆಪರೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆಪರೇಷನ್. ಸ್ಲೋ ಆಪರೇಷನ್. ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೂ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಬಿಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಎನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾಟ್ ಸೂಟ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಬೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಸು ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಯಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪಲ್ಲಿ, ಅದರ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೋಗಿ ಫುಲ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನೈತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನೀವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು advise you people. Thank you so much. Bye.